अस्सलाम वालेकुम। को बच्चा इस तरह की नादानी करे ना तो बंदा फिर भी आंदा चलो बच्चा सी इन्हें नादानी की है, लेकिन शादीशुदा बंदा मचोर होवे, हर मचोर ही इस तरह दी हरकतां करते हैं। उन्होंने दिल करता ठड़क झाड़ने ते, लेकिन ठड़क झाड़ने के चक्कर च बंदे नूं इतना नुकसान हो जाए कि बंदा सोच भी नहीं सकता। जवान कहता कि मैं चला सा रोड़ी जाना सी, ते कहता मैं सोचा ट्रेन ते जाना, लेकिन ट्रेन है को नहीं सी। कहता मैं बस ते बह गया, कहता बस ते बैठा तो जाके सीट ते बैठा तो सवारियां ना भरन होण लगी सी। कहता मैं दोवां वाली सीट ते जा बैठा वां, कहता मेरे नाल वाली सीट जिहड़ी है वो खाली सी। कहता काफ़ी देर बैठा रहा, गर्मी बड़ी सी। कहता एक बार बाहर निकलिया, फिर अंदर आके बस च बैठा। कहता थोड़ी देर नूं एक नकाब वाली जिहड़ी है ना कुड़ी जिहड़ी है मेरे कोल आके खलो गई, मैनूं आके कहंदी है कि मैं तुहाडे नाल बह जा। कहता मैं की आखना सी, मैं तो बड़ा खुश होया सा, इन्ना लम्मा सफ़र है, चलो चंगी गल है मेरे नाल ये बहन लगी है। कहता मैं कहा जी बिल्कुल बह जाओ। कहता बसां दी सीटां भी छोटियां छोटियां ने, बिल्कुल बंदा नाल जुड़ के ही बहंदा है। कहता नाल बिल्कुल जुड़ के मेरे बह गई। कहता जिसले बैठी तो मेरे नाल उहदियां लत्तां लगियां। कहता यकीन करो मेरे अंदर करंट लग गया, हालांकि मैं शादीशुदा, मेरी शादी नूं भी 7 साल हो गए ने। कहता लेकिन मेरे नाल जूं ही लगी है तो मैनूं करंट लग गई। कहता मैं क्या लै बई है तो सफ़र लगता ठीक गुजरन वाला है। कहता बहरहाल बैठे सा, कहता बस टुर पई। कहता बस दी लाइटां उन्होंने बंद कर दित्तियां सी। कहता मैं पोला पट जिहड़ा ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ लाना शुरू कर दिता। कहता लेकिन वह भी जी ना पट जरा मेरे नाल चंगा टकराए जोर दा। कहता मैं जरा ना बड़ा खुश होया तो बड़ा ही ना जना मुतमिन होके बैठे सा। कहता मेरे को सी चने काले। कहता मैं चने उन्होंने आख्या खाने ने, कहता उन्हें मेरे को चने लै ले। कहता उन्हें नकाब किए असी, कहता चने लैके तो पोले जे अंदरों खा ले सू। कहता बहरहाल मैं नाशा पूछया तो उन्हें मैनू अपना नाम भी दसिया। कहता हत्थ दे गोरे चिट्टे तो नाहों लाई चंगा भला मेकअप किए असी, लेकिन कहता मैं वो तकी जा, मैं किसी तरीके ना मेरे नाल गलबात करे। कहता गलबात कोई नहीं सी करती। कहता पोली जी मैं इंज किया कि अपनी अख लाने की कोशिश की ताकि मेरा जो सिर है ना मैं वो मोहनिया से जाके रख लवां। कहता मैं बड़ी देर कोशिश करता रहा, आस्ता आस्ता मैं सिर सटदा वो मोहंडे नाल जा टकराया। कहता मैं अंदरों जागदा सा पिया, लेकिन मेरा इरादा यह सी कि मैं जड़ा ना वो नाल लगा भी अगू वो के करदी है, मैनू इंज लगे कि मैं नींदर विच आ। कहता पर मैं पोला सिर जिसले नाल लाया तो कहता वो को ना बोली, और छड़ के कहता उन्हें और मोंडा थले कर लिया तो मैं सिर उत्ते रख लिया। कहता करद्या कराया मैं वो बांह दे विच वड़ना शुरू कर दिता। कहता बारह थोड़ी देर नूं ना जो ही कनैक्टर आया तो मैं उठ के जरा सीधा होकर परली साइड ते हो गया। कहता पर हो गया, लेकिन उन्होंने तो नहीं सी ना पता ये नाल है वै या नहीं है। कहता बहरहाल अगू जाके जो ही बस रुकी है, बाहर निकले, सारे बंदे ने बोतल शोतल पीती है। कहता खाण पीन लापे सी। कहता मैं भी बाहर निकलिया तो वह भी बाहर निकली। कहता बाहर निकल के जिसले गई, कहता मैं वो वास्ते बोतल लैके उन्हें बोतल पीती। कहता नाल बिस्किट लियाते सुपर वाले, कहता वह भी खाण ला पी तो मैं भी खाण ला पिया। कहता मैं पूछा कि तुसी किधर चले हो, कहती कराची चली हाँ। कहता मैं क्या ठीक है, अच्छा तो तुसी कल्ले हो, तुहाडा हामद नहीं आया? कहते नहीं मैं कल्ली हाँ। कहता बहरहाल वो तू खा पी के बस तकरीबन 15 तो 20 मिनट रुकी सी। कहता फिर असी विच बह गए। कहता विच बैठे तो मैं उन्होंने आख्या तुसी इंज करो खिड़की वाली साइड ते आ जाओ। कहती अच्छा ठीक है। कहता खिड़की वाली साइड ते जिसले आए, कहता नाल ही मैं बह गया। कहता पोला जड़ा ना मैं अपना हथ जड़ा अपनी पट ते रखिया, नाल करद्या कराया उहदे पट नाल जड़ा टच करना शुरू करता। कहता बहरहाल वो बिल्कुल को ना बोली। कहता मैं उन्होंने पूछा कि तुहाडे बच्चे है ने? कहती नहीं मेरे बच्चे को नहीं है। कहता मैं क्या अच्छा तो तुसी इतनी रात को कल्ले जा रहे हो? कहते नहीं मेरी मजबूरी है तो मैं तां चली हाँ। कहता पर मैं ज़्यादा गल्लां को ना कीतियां, क्योंकि अगे पिछे वाले बंदे भी जो कन्न सा के देखण लग पैंदे ने। कहता मैं पोला जड़ा अपना हथ है ना वो पट्टां ते जा रखिया। कहता वो कोई ना बिल्कुल को ना हिली। कहता मेरे तो इंज लगता कि मैं हुण करा तो करा की। कहता बहरहाल थोड़ी देर पट दे इंज हथ रखिया, थोड़ी देर बाद उन्हें अपना पट चुके ना तो दूसरी लाते उत्ते चाड़ के तो वो बह रही। कहता बहरहाल मैं काफ़ी देर लगा रहा, काफ़ी लम्मा सफ़र गुजर गया सी। कहता मैं लैना सी रोड़ी। कहता मैं रोड़ी रहन की बजाए मैं होर अगां जान लग पिया उहदे नाल कराची वाली साइड ते। कहता मैनू पता सी कि मैं इत्थे लैना, लेकिन मैं लत्था को ना। कहता मैं नाल उहदे जांदा कहता मैनू समझ ना आवे कि मैं हुण लवां या ना लवां। कहता मेरा दिल करदा पिया हुण इह कुड़ी दे हत्थ एडे सोहणे चिट्टे सफेद ने, नाहुन पालिश हत्थां नूं लाई बड़ी चमक रही सी। कहता मेरी जिहड़ी बुढ़ी है चंगी भली मोटी है, कहता जी फिनी जी है, पर मैं फिर उहदे नाल गुजारा ही करदा पिया। कहता मैं तो बड़ा खुश होया सा चिट्टे हत्थां वाली ते बड़ी सोहणी कुड़ी जिहड़ी है ये मेरे नाल बैठी है, होर छड्ड के मेरे नाल सैट हो गई है। कहता बहरहाल इन्ना सोहना मम्मी को नहीं है,
ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ ਜਾਗ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਜੋ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਵੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਢਾਲਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੋੜੀ ਦੇ ਢੇਰ ਪਿਛਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਕਰਾਚੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਲੱਥਾ ਸੁਬਾਹ ਦੇ 5 ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੱਸ 'ਚ ਜਿਸਲੇ ਬੈਠੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਕਾਬ ਤੇ ਚੁੱਕੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਨਕਾਬ ਕੋ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰੀ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੋਤੇ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਫੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਨੰਗ ਆਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾਓ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੀਣੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਲੈਂਦਾ, ਲਓ ਪੀ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਫੀ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਲੈ ਬਈ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਫਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਉਹ ਸੂਫੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਬੜਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਰੁਪਈਆ 5000। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਸੂਫੀ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗਈ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਰ ਕਰ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਨਾਬ ਜਿਸਲੇ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਮੁੜਾ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੀ ਮੁੜਾ, ਕੁੜੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਬਈ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕੱਢ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਢੇਰ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਲਵਾ ਲਿਓ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਰੁਪਈਆ 10 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬ ਸ਼ੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਚੇਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੌਖਾ ਵੇਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੇਰੀ ਧੋਣ ਵੜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਟੋਰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟੋਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਖੀ ਉਹਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਘਰ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੜੀ ਡਾਡੀ। ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨ ਕੋ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਐਡੇ ਸੌਖਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੱਕੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤਰੋੜਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਾਂਦੇ ਸੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡੱਕੇ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਾਇਆ ਫਿਰ ਘਰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਪੈਸੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਾਨੇ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੇ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਛਾਲ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਤੇ ਗਿਆ ਨੱਸ ਉੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੂੰ ਨੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਰਾਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਦਿਓ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਘਰ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਠਰਕ ਝਾੜਦਾ ਸਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੱਸ ਕੇ ਆਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਸ਼ੁੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠਰਕ ਨਹੀਂ ਝਾੜਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਾਢਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਵਾਂ, ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਕਦਮ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਐਂ ਦਿਲ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਆਇੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਦੇ ਸੋਚਾਂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਮੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਤੇ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।